So we have already started with our topic that is urinary system. Okay, so we have up till now covered with certain introductory point. Okay, so let's take the review of previous lecture and start with the another part. Okay, so we have seen the basically diagrammatic representation of the urinary system. In that we have seen the different parts of this urinary system. Okay, the next is introduction. So this urinary system is nothing but it is also called as the excretory system, because this excrete the metabolites, excrete the unwanted substances in the liquid form out of the body. Okay, so this system is called as the excretory system. Then this basically made up of certain organ like kidneys, renal, pelvic, ureters, bladder and the urethra. So the purpose of this urinary system is to eliminate the waste out from the body and the filtration of the blood, as well as regulate the blood volume, blood pressure and control the level of the electrolytes. Okay, and regulate the blood pH. Okay, that's why this system is called as the urinary system or excretory system. The basic major organ of this urinary system is the kidney. So we have seen this diagram showing the different internal part of the kidney. Okay, then I have told you the important question based on this kidney diagram, that is the draw neat label diagram of the LS of the kidney, which is the ask for the 2 marks. So you can draw this diagram in your answer sheet. Okay, so this is the LS of the kidney. Then we have seen the anatomy of the kidney. So kidney are present in the pair, so there are 2 kidneys present in the body. So color is certain reddish or purplish brown in color, so and it is the bean shape. Okay, okay, so kidney are in pair, so it is a bean shape. Okay, so if you have seen the location of the kidney, so it is located just above the waist in the peritoneum cavity and posterior to the abdominal cavity, hence it is called as the retroperitoneal organ. So okay, so the right kidney is slightly lower than the left kidney, because the right lobe occupy the more space than the left lobes because of the presence of this adrenal gland and the liver. Okay, so if I see the dimension of the kidney, there is 9 to 12 centimeter long, 6 to 9 centimeter wide and 3 centimeter is the thick. Then weight of the kidney is 125 to 175 gram in male, while in female it is 150 to 155 grams. Okay, so kidney, the middle surface of kidney is concave one, म्हणजे जसा आपला मिरर असतो, आरसा असतो त्या प्रकारचा त्याचा सरफेस असतो, with deep vertical fissure. That fissure is known as the hilum. Okay, so through that this hilum, the ureters leave the kidney, as well as the blood vessel, lymphatic vessel and nerve vessel enter and exit through this hilum. Okay, then next is the we have seen histology of the kidney. So basically kidney is made up by the 2 parts, that is renal cortex and renal medulla. Okay, so we have seen the there are pyramids, then there is parenchyma, the renal pyramids. Okay, so each kidney's renal parenchyma consists of 1 million of nephron. Okay, so हा जो renal parenchyma असतो त्याच्यामध्ये nephron present असतात, आणि nephron is nothing but the basic functional unit of the kidney. किडनीचं ते बेसिक फंक्शनल युनिट आहे ते कोण असतं, तर ते नेफ्रॉन असतं. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, सो इच किडनी फिल्टर ब्लड अबाउट ॲट 50% रेट. ओके, एक किडनी 50% ब्लड आपलं फिल्टर करत असते, तर दुसरी किडनी जी आहे ते वाईल 50% ब्लड जे आहे ते फिल्टर करत असते. अँड इन केस इफ वन किडनी गेट फेल, इन केस आपली काही कंडिशन असते की ज्याच्यामध्ये किडनी फेल होतात, त्याच्यामध्ये जर किडनी फेल झाली तर एका किडनीवरती आपण 80% ब्लड जे आहे ते काय करू शकतो, फिल्टर करू शकतो. ओके, देन वी हॅव सीन द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द किडनी ॲज वेल एज युरिनरी सिस्टीम. आपण युरिनरी सिस्टीमचे वेगवेगळे फंक्शन्स आणि किडनीची वेगवेगळी फंक्शन्स बघितलेली होती. त्यातली बेसिक 6 फंक्शन्स आहेत, ती म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ युरिन, सेकंड मेंटेनन्स ऑफ वॉटर बॅलन्स अँड युरिन आउटपुट, देन थर्ड वन मेंटेनन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स, फोर्थ वन मेंटेनन्स ऑफ pH, that is acid base balance, then maintenance of the blood pressure, and sixth one is the formation of erythropoietin hormone for the erythropoiesis. Okay, so these are the certain different functions of the kidney. Then we have seen the nephron. So this nephron is nothing but the basic functional unit of the kidney. So each kidney consists of the 1 million numbers of the nephron. हे बेसिक फंक्शनल युनिट असतं, हे त्याचं स्ट्रक्चर जे आपण मागच्या लेक्चरला सुद्धा बघितलेलं होतं. सो एका किडनीमध्ये अप्रॉक्सिमेटली किती नेफ्रॉन असतात, 1 मिलियन नेफ्रॉन एका किडनीमध्ये काय झालेले असतात, प्रेझेंट असतात. ओके,
Then next, the nephron is divided basically into two type. One is the cortical nephron, another one is the juxtamedullary nephron. Okay, so cortical nephron is nearly about this one is the major nephron, which is nearly about 80 to 85%, while this juxtamedullary nephron is 50 to 20%. Okay, then next we have seen the Bowman capsule, which is the related to the glomerular filtration. Okay, so major point from this slide is the glomerular filtration rate. Okay, so glomerular filtration rate means what we have seen in the next previous lecture, आधीच्या lecture मध्ये बघितलेलं होतं. So glomerular filtration rate means what, the volume of the filtrate formed by the both kidney at each minute is called as the glomerular filtration rate. म्हणजे किडनी हे फिल्ट्रेशनचं काम करत असते, तर एका मिनिटाला किडनी किती फिल्ट्रेट तयार करते किंवा किती फिल्टर करू शकते, त्या रेटला, एका मिनिटाच्या रेटला किडनीच्या काय म्हटलं जातं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट असं म्हटलं जातं, किंवा त्याला GFR, कॅपिटल GFR असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि या GFR ची नॉर्मल व्हॅल्यू किती आहे, तर 125 ml पर मिनिट. एका मिनिटाला 125 ml प्रत्येक किडनी काय करत असते, दोन्ही किडनी मिळून एका मिनिटाला 125 ml फिल्ट्रेट जे आहेत ते काय करत असतात, तयार करत असतात. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द GFR. ओके, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. देन वी हॅव सीन द अनदर पार्ट ऑफ द किडनी. आतापर्यंत आपण जे बघितलं मागच्या लेक्चरला, ते सगळं कशाबद्दल होतं, तर किडनी रिलेटेड होतं. किडनीचा TS होता, किडनीचा LS होता, किडनीचं इंटरनल स्ट्रक्चर होतं, किडनीचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होतं. आता या युरिनरी सिस्टीममध्ये किडनी सोडून बाकीचे सुद्धा पार्ट असतात. मग हे बाकीचे पार्ट कोणते, तर ह्या झाल्या किडनी नंतर असणारा मेजर पार्ट म्हणजे तो म्हणजे युरेटर दोन असतात. त्याच्यानंतर ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडर, की ज्याच्यामध्ये युरिन स्टोअर केलं जातं, आणि ज्यावेळी कॅपॅसिटीच्या युरिनरी ब्लॅडरच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त स्टोअर केलं जातं, तेव्हा ते बॉडीच्या युरिन काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं थ्रू द युरेथ्रा. सो हे युरेटर, युरिनरी ब्लॅडर, युरेथ्रा हे पार्ट जे आहेत ते आपण आता काय करणार आहोत, इन डिटेलमध्ये काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज द युरेटर्स म्हणजे काय, तर किडनीमध्ये तयार झालेलं युरिनरी ब्लॅडरपर्यंत घेऊन येणाऱ्या ज्या दोन ट्यूब असतात दोन्ही किडनीपासून. आता राईट किडनी, लेफ्ट किडनी, दोन्ही किडनी फिल्ट्रेट तयार करतात किंवा युरिन तयार करतात. ते युरिनरी ब्लॅडरकडून दोन ट्यूब खाली युरिनरी ब्लॅडरकडे घेऊन येतात किडनीकडून. त्या ट्यूब्सना काय म्हटलं जातं, युरेटर्स असं म्हटलं जातं. सो द युरेटर्स आर पेअर ऑफ द ट्यूब दॅट कॅरी युरिन फ्रॉम द किडनी टू युरिनरी ब्लॅडर. युरेटर हा काय असतो, हे ट्यूब आहेत. पेअर म्हणजे काय, दोन ट्यूब, राईट किडनीपासून निघणारी, लेफ्ट ट्यूब पासून निघणारी. या ट्यूब काय करतात, तर जे किडनीने तयार केलेले युरिन आहे ते युरिनरी ब्लॅडर पर्यंत ते काय करून घेतात, खाली कॅरी करतात. सो युरेटर आर अबाउट 10 to 12 inches लॉंग. ते 10 ते 12 इंच, नॉट इन सेंटीमीटर, 10 ते 12 इंच काय असतात, ते लांब असतात. रन ऑन द लेफ्ट अँड राईट साईड ऑफ द बॉडीच्या लेफ्ट आणि राईट साईड, उजव्या आणि डाव्या बाजूपासून त्या रन करतात, पॅरलल टू द व्हर्टिकल कॉलम. आपला जो पाठीचा मणका आहे त्याला समांतर असे ते काय करतात, खालच्या दिशेने कॅरी करत असतात. द ग्रॅव्हिटी अँड पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यू इन द वॉल ऑफ युरेटर्स मूव युरिन टुवर्ड्स द युरिनरी ब्लॅडर. आता त्या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये, या युरेटर्समधून युरिनरी ब्लॅडरकडे कशा प्रकारे हे युरिन मूव्ह होतं, तर युरेटर्स जे असतात हे आपले, ते कशापासून बनलेले असतात, स्मूथ मसलपासून बनलेले असतात. आणि ह्या स्मूथ मसल एकतर ग्रॅव्हिटी म्हणजे किडनीपासून खालच्या दिशेने, म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या, गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने ते येत असतात त्याच्यामुळे. आणि हे स्मूथ मसलपासून जे बनलेले असतात, या स्मूथ मसलमध्ये पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट होत असते. पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट म्हणजे कशी, तर समुद्राच्या लाटांची जशी एक मुवमेंट, हालचाल होत असते वेव लाईक, त्या लाटांसारखी मुवमेंट या स्मूथ मसलची होत असते. त्याच्यामुळे या युरेटर्स मधलं जे युरिन आहे ते काय होतं, इझिली त्याच्यामधून पास होतं युरिनरी ब्लॅडरच्या दिशेने. द एंड ऑफ युरेटर एक्सटेंड स्लाइटली इन टू द युरिनरी ब्लॅडर अँड सील ॲट द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द ब्लॅडर बाय युरेटरोव्हेसिकल वॉल. जसं आपण हार्टमध्ये बघितलं की जे ॲओर्टा होता, पल्मोनरी आर्टरी होती, पल्मोनरी वेन होती, त्याच्या एंडला काय होता, वॉल होता. कशासाठी, टू प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो, म्हणजे पुन्हा रिटर्न येऊ नये ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी त्याच्या एंडला वॉल होता. तसा हा जो युरेटर आहे, ज्या ठिकाणी युरिनरी ब्लॅडरमध्ये आतमध्ये शिरतो तिथे त्याच्या एंडला काय असतो, वॉल असतो. त्या वॉलला काय म्हटलं जातं, युरेटरोव्हेसिकल वॉल म्हटलं जातं. सो इथे सुद्धा तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो, युरेटर्स एंड इज द सील बाय डॅश डॅश वॉल, इट इज सील बाय युरेटरोव्हेसिकल वॉल. ओके,
about every 10 to 15 seconds small amount of the urine are empty into the bladder from the ureter. दर 10 ते 15 सेकंदाला थोड्याशा क्वांटिटीमध्ये युरिन युरेटरमधून युरिनरी ब्लॅडरमध्ये काय केलं जातं, सोडलं जातं. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द युरेटर्स. ओके, then next part, what is the next part? Next part is the urinary bladder. आता हे जे युरेटर्स आहेत हे युरिन किडनीकडून युरिन कोणामध्ये घेऊन येतात, तर या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये घेऊन येतात. हे युरिनरी ब्लॅडर थोडंसं ट्रँगल शेप असतं, त्रिकोणाकृती. ओके, आणि युरिनरी ब्लॅडरला पुढे युरेथ्रा अटॅच असतो की ज्याच्यामधून युरिन बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. सो युरिनरी ब्लॅडरमध्ये हे जे डेट्रॉसर मसल, इंटरनल स्पिंक्टर आणि एक्सटर्नल स्पिंक्टर आहेत ते काय होत असतात, कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतात. ज्यावेळी युरिनरी ब्लॅडरमध्ये युरिन स्टोअर करायचं असतं त्यावेळी तो युरिनरी ब्लॅडर काय होतो, रिलॅक्स होतो आणि आपली जागा जास्त वाढवतो स्टोरेजसाठी. आणि ज्यावेळी त्याला युरिन आपल्यामधून बाहेर टाकायचं असतं युरिनरी ब्लॅडरला, त्यावेळी डेट्रॉसर मसल, हे दोन्ही स्पिंक्टर हे काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्याच्यामुळे त्यातलं युरिन जे आहे ते युरेथ्राद्वारे काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. सो नेक्स्ट पार्ट इज द urinary bladder. Okay, so this urinary bladder, this is the triangle shape hollow organ located in the lower abdomen. हा urinary bladder कसा असतो, ट्रायंगल शेप म्हणजे कसा, त्रिकोणाकृती असतो. आणि हॅलो ऑर्गन, हॅलो म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये पोकळी असते, पोकळी किंवा मोकळा रिकामा ऑर्गन, त्याच्यामुळे त्याच्यात आपण युरिन स्टोअर करू शकतो. अँड इट इज लोकेटेड इन द लोअर अबडॉमिन. लोअर अबडॉमिन म्हणजे कोणतं, जी अबडॉमिन कॅव्हिटी आहे आपली त्याच्यामध्ये त्याला काय केलं गेलेलं असतं, लोकेटेड केलं गेलेलं असतं. इन द मेल इट इज डायरेक्टली अँटेरियर टू द रेक्टम. ओके, मेलमध्ये म्हणजे पुरुषांमध्ये तो कसा असतो, डायरेक्टली अँटेरियर टू द रेक्टम. रेक्टमच्या कुठे असतो, पुढच्या बाजूला असतो. इन फिमेल इट इज डायरेक्टली अँटेरियर टू द व्हजायना अँड इन्फेरियर टू द युटेरस. फिमेलमध्ये व्हजायनाच्या पुढच्या बाजूला असतो आणि युटेरसच्या वरच्या बाजूला तो प्रेझेंट असतो. मेलमध्ये रेक्टमच्या पुढच्या बाजूला आणि फिमेलमध्ये व्हजायनाच्या पुढच्या बाजूला आणि युटेरसच्या वरच्या बाजूला हा युरिनरी ब्लॅडर काय असतो, प्रेझेंट असतो. इन जनरल युरिनरी ब्लॅडर हॅव लेस कॅपॅसिटी टू स्टोअर युरिन इन फिमेल दॅन मेल. मेलमध्ये युरिनरी ब्लॅडरची युरिन स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी जास्त असते. या उलट फिमेलमध्ये युरिनरी ब्लॅडरची युरिन स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी कमी असते. का, तर फिमेल युटेरस ऑक्युपाय द स्पेस जस्ट अबाव द ब्लॅडर इन फिमेल. ओके, फिमेलमध्ये जो युटेरस असतो, युटेरस म्हणजे काय की ज्यावेळी डिलिव्हरी होते जेव्हा त्यामधून जे चाइल्ड आहे ते एक्सपेल केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. सो युटेरस हा मेलमध्ये अब्सेंट असतो. सो हा जो फिमेलमध्ये युटेरस प्रेझेंट असतो इट इज स्पेस जस्ट अबाव द युरिनरी ब्लॅडर. तो लगेच युरिनरी ब्लॅडरच्या वरच्या बाजूला काय असतो, प्रेझेंट असतो. त्याच्यामुळे युरिनरी ब्लॅडरला तेवढंसं रिलॅक्स होता येत नाही आणि त्याच्यामुळे युरिनरी ब्लॅडरची जी स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे ती फिमेलमध्ये काय असते, कमी असते. एक्सपल्शन ऑफ युरिन फ्रॉम युरिनरी ब्लॅडर it is known as the micturition or commonly known as the urination. युरिनरी ब्लॅडर मधून युरिन बॉडीच्या बाहेर टाकणं या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मिक्चुरेशन किंवा कॉमनली त्याला युरिनेशन म्हटलं जातं. ऍक्च्युली मेडिकल टर्मिनॉलॉजी काय आहे आपली, मिक्चुरेशन. सो एक्झामला विचारू शकतं डिफाईन मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन तुम्हाला इन डिटेल सुद्धा आहे की जो 3 मार्काचा क्वेश्चन या चॅप्टरवरती कंपल्सरी विचारला जातो. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन. ओके, सो दिस मिक्चुरेशन मीन्स व्हॉट, एक्सपल्शन ऑफ द युरिन फ्रॉम द युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडर मधून युरिन बॉडीच्या बाहेर टाकलं जाणं या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मिक्चुरेशन असं म्हटलं जातं. आणि याला कॉमनली काय म्हटलं जातं, युरिनेशन असं सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, the average capacity of urinary bladder to store urine is 600 to 7000 ml. एक त्याची सरासरी जी कॅपॅसिटी आहे युरिनरी ब्लॅडरची ती किती असते, 600 ते 7000 ml म्हणजे 7 लिटर पर्यंत तो युरिन जे आहे ते काय करू शकतो, तो स्टोअर करू शकतो. बट वेन द युरिन रीच नियर द व्हॉल्यूम ऑफ द 200 to 300 ml in urinary bladder, the stretch receptor in the wall of ओके, जरी कॅपॅसिटी टप्प्याटप्प्याने वाक्य बघूया आपण हे सेंटेन्स. पहिल्या सेंटेन्सला काय सांगितलंय त्यांनी, द ॲव्हरेज कॅपॅसिटी ऑफ युरिनरी ब्लॅडर टू स्टोअर युरिन इज 600 to 7000 ml. युरिनरी ब्लॅडरची ॲव्हरेज कॅपॅसिटी किती असते, 600 ते 7000 ml एवढी त्याची काय असते, ॲव्हरेज कॅपॅसिटी असते. पण काय सांगितलंय तरी, व्हेन किंवा द युरिन रिचेस नियर टू द व्हॉल्यूम ऑफ 200 to 300 ml. पण
जरी कॅपॅसिटी युरिनरी ब्लॅडरची 600 ते 7000 ml असली तरी युरिनरी ब्लॅडरमध्ये जेव्हा 200 ते 300 ml युरिन जमा होतं त्यावेळी काय होतं, द स्ट्रेच रिसेप्टार इन वॉल ऑफ ब्लॅडर, त्या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये काय असतात, स्ट्रेच रिसेप्टार असतात की जे काय होतात, युरिनरी ब्लॅडरला स्ट्रेच करतात. इट सेंड मॅसेज और इम्पल्स वाया सेन्सरी रिस्पॉन्स टू स्पायनल कॉर्ड. ते काय करतात, ते सेन्सरी रिस्पॉन्स किंवा इम्पल्सद्वारे स्पायनल कॉर्डला काय देतात, मॅसेज करतात. दॅट रिस्पॉन्स ॲनालाइज बाय द इंटिग्रेटेड सेंटर ऑफ द CNS, आणि ते सेंट्रल नर्वस सिस्टीमपर्यंत तो रिस्पॉन्स पोचतो आणि तो रिस्पॉन्स ॲनालाइज करतो अँड जनरेट द रिफ्लेक्स ॲक्शन टू एक्सपेल द युरिन नोन ॲज द मिक्स्चुरेशन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, युरिनरी ब्लॅडरमध्ये 200 ते 300 ml जरी त्याची कॅपॅसिटी 600 ml ते 7000 ml पर्यंत असली तरी 200 ते 300 ml युरिन त्या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये आल्यानंतर ते स्ट्रेच रिसेप्टार सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला काय करतात, मॅसेज पाठवतात आणि त्याच्यामुळे रिफ्लेक्स ॲक्शन जनरेट होते आणि युरिन काय केलं जातं, युरिनरी ब्लॅडरमधून बाहेर टाकलं जातं. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मिक्स्चुरेशन असं म्हटलं जातं. या टोटल प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मिक्स्चुरेशन असं या टोटल प्रोसेसला म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द युरिनरी bladder. Okay, then next is the explain the process of urine formation. खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन. 4 मार्क्सला क्वेश्चन विचारला जातो. जर MCQ एक्झाम झाली तर यातले फक्त काही हायलाइटेड पॉईंट्स आहेत तेच विचारले जातील. थेरी एक्झाम झाली तर कम्प्लीट क्वेश्चन 4 मार्क्सला विचारला जाईल. जास्तीत जास्त शक्यता ही MCQची आहे, पण तरीसुद्धा तुम्हाला ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन ही तुमच्या दुसऱ्या वर्षाच्या म्हणजे सेकंड इयरच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाची आहे. ओके, सो युरिन फॉर्मेशन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये युरिन कशा प्रकारे तयार होतं त्याची प्रोसेस काय आहे. सो द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर इन्व्हॉल्व इन युरिन फॉर्मेशन, दॅट आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन अँड ट्युब्युलर सिक्रिशन. सो या 3 पद्धतीने किंवा या 3 स्टेप्सने, या 3 पायरीने हे युरिन जे आहे ते बॉडीमध्ये आपल्या काय होत असतं, तयार होत असतं. कशा पद्धतीने, तर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन अँड ट्युब्युलर सिक्रिशन्स. ओके, त्यातली पहिली स्टेप्स जी आहे ती आपण बघणार आहोत ती म्हणजे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन ॲक्ट ॲज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेट. सो जे आपण GFRची डेफिनेशन बघितली त्याच्यामध्ये ग्लोमेरुलस होतं, ते काय आहे, एक प्रकारचं मेम्ब्रेन असतं, त्याच्यामध्ये पोडोसाइट सेल असतात की ज्या मेम्ब्रेन म्हणून किंवा फिल्टर म्हणून ॲक्ट होतात. सो हे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग आहे ते काय म्हणून ॲक्ट होतं, तर अल्ट्रा फिल्ट्रेट. अल्ट्रा फिल्ट्रेट म्हणजे एकदम सुपर फिल्ट्रेट की जो अगदी छोट्यातला छोटा पार्टिकल सुद्धा काय करू शकतो, फिल्ट्रेट करून घेऊ शकतो, अशा पद्धतीचा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आहे. द पार्टिकल लाईक कोलायडल सोल्युबल अँड सेल फ्री सबस्टन्स स्मॉलर दॅन द एंडोथेलियल पोर्स आर द फिल्टर. मग कोणकोणत्या पद्धतीचे पार्टिकल फिल्टर केले जातात, तर पार्टिकल लाईक कोलायडल सोल्युबल अँड सेल फ्री सबस्टन्स, सेल आणि टिश्यू मधलं जे काही वेस्ट प्रोडक्ट आहे ते केलं जातं. स्मॉलर दॅन द एंडोथेलियल पोर्स. एंडोथेलियल पोर्स म्हणजे बॉडीमधले सगळ्यात छोट्यात छोटे पोर्स, सगळ्यात छोट्यात छोटा सबस्टन्स, त्याच्यापेक्षा सुद्धा छोटे असलेले सबस्टन्स या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनद्वारे काय केले जातात, फिल्टर केले जातात. हाऊएव्हर बिग पार्टिकल लाईक प्लाझ्मा प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्स. प्लाझ्मामधली जी प्रोटीन्स आहेत ब्लडमध्ये आपण बघितली होती, सिरम अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, ओके, ही प्रोटीन जी आहेत ती मात्र मोठे पार्टिकल याच्यामधून काय केले जात नाहीत, फिल्टर केले जात नाहीत. कारण जर याच्यामधून मोठे पार्टिकल फिल्टर झाले असते तर आपल्या बॉडीमधली प्लाझ्मा प्रोटीन युरिनद्वारे काय गेली असती, बॉडीमधून बाहेर गेली असते आणि आपल्याला बॉडीमध्ये प्रॉब्लेम आला असता. म्हणून बिगर पार्टिकल जसं की प्लाझ्मा प्रोटीन हे या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून फिल्टर केलं जात नाही. द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस विथ द प्रेशर ऑफ 35 mmHg. हे फिल्ट्रेशन होण्यासाठी त्याला काय गरजेचं असतो, एक प्रकारचा प्रेशर गरजेचा असतो आणि हा प्रेशर किती असला पाहिजे, 35 mmHg, 35 mmHg प्रेशर त्याच्यासाठी काय असतो, गरजेचा असतो. सो इथे तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिक्वायर डॅश डॅश mmHg of pressure. It is 35 mmHg of the pressure. This pressure result from the different forces involved in the glomerular filtration. हे प्रेशर कसं जनरेट होतं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मध्ये, तर जे काही वेगवेगळी फोर्सेस ऍक्ट होतात त्याच्यामुळं हे प्रेशर तिथे काय होतं, जनरेट होतं. ओके, द GFR that is glomerular filtration rate, it is a 120 ml per minute, thus it producing 170 to 180 liter of फिल्ट्रेट इन अ डे. GFR आपला किती आहे, 125 ml पर मिनिट, एका मिनिटाला 125 ml तो फिल्ट्रेट तयार करतो. त्याच्यामुळे किडनी
किती फिल्टरेट दिवसाला करते 170 to 180 लिटर फिल्टरेशन इन अ डे. ओके, सो इथे सुद्धा तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो. पर डे फिल्टरेट इट इज फॉर्म इज 170 to 180 लिटर. ओके, सो दिस इज द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन. सो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन मध्ये काय सांगितलंय त्यांनी, तर ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन हे अल्ट्रा फिल्ट्रेट म्हणून ऍक्ट होतं. आता हे अल्ट्रा फिल्ट्रेट म्हणून ऍक्ट होताना काय काय गोष्टी फिल्ट्रेट करतं, तर छोट्यात छोट्या गोष्टी जसं की कोलायडल सोल्युबल असतील किंवा सेल वेस्ट, सेलचं वेस्ट प्रोडक्ट असेल किंवा सेल फ्री सबस्टन्स, स्मॉलर दॅन एंडोथेलियल पोर्स, अशा गोष्टी ते फिल्ट्रेट करतात. पण बिग पार्टिकल जसं की प्लाझ्मा प्रोटीन ते फिल्ट्रेट करत नाही. हे फिल्ट्रेशन कशा एका पर्टिक्युलर प्रेशरला फिल्ट्रेशन घडून येतं. तो प्रेशर किती असतो, तर 35 mmHg तो प्रेशर असतो. आणि हा प्रेशर कसा तयार होतो, तर इथे जे वेगवेगळे फोर्सेस ऍक्ट होत असतात त्या फोर्सेसमुळे हा प्रेशर काय होतं त्या ठिकाणी तयार होतो. द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट हा 125 ml पर मिनिट आहे. त्याच्यामुळे दिवसाला किडनी किती लिटर फिल्ट्रेट तयार करते, तर 170 ते 180 लिटर फिल्ट्रेट किडनी काय करत असते, दिवसाला तयार करते. सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्लोम्युलर filtration. Okay, then next step काय आहे, selective reabsorption. Next step is the selective reabsorption. So selective reabsorption means what, this contain certain various steps. Okay, so these various steps means what, so glomerular selective reabsorption contains certain steps. Okay, so this selective reabsorption means what, out of 170 to 180 liter filtrate, about 99% is reabsorbed. किडनी एका दिवसाला किती फिल्टरेट तयार करते, 170 ते 180 लिटर फिल्टरेट तयार करते. मग दिवसाला 170 ते 180 लिटर फिल्टर किंवा वॉटर बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं का, युरिन फॉर्म मध्ये नाही. तसं टाकलं गेलं तर किडनीवर लोड येईल, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये वरती लोड येईल आणि आपली युरिनरी सिस्टीम लवकर डॅमेज होईल. त्याच्यामुळे 170 ते 180 लिटर फिल्टरेट मधलं 99% फिल्टरेट हे काय केलं जातं, रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. म्हणजे पुन्हा काय केलं जातं, बॉडीमध्ये शोषून घेतलं जातं. रिझल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 लिटर युरिन पर डे. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, 99% 170 ते 180 लिटर मधलं 99% फिल्टरेट जे आहे ते बॉडीमध्ये पुन्हा रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. कारण जर रिॲब्सॉर्ब केलं नाही तर बॉडीमधली वॉटर लेवल जी आहे ती काय होईल, सगळी गडबडून जाईल. एवढं जर 170 ते 180 लिटर पाणी किंवा जे बाकीचे इलेक्ट्रोलाइट बाहेर जायला लागले तर बॉडी पूर्ण डिहायड्रेट होऊन जाईल. त्याच्यामुळं 99% फिल्टरेट जे आहे ते काय केलं जातं, पुन्हा रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. आणि त्याच्यामुळे रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 लिटर युरिन पर डे. त्याच्यामुळे एका दिवसाला आपल्या बॉडीमध्ये काय होतं, फक्त 1 लिटर युरिन जे आहे ते काय होतं, तयार होतं. द फिल्ट्रेट कंटेन मेजर अमाऊंट ऑफ द वॉटर विच इज रिॲब्सॉर्ब टू एक्सटेंट ऑफ 99%. हे जे 170 ते 180 लिटर फिल्ट्रेट ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन मध्ये तयार होतं त्याच्यामध्ये 99% मेजर अमाऊंट हे काय असतं, वॉटर असतं. त्याच्यामुळे 99% फिल्ट्रेट हे काय केलं जातं, रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट टू विच व्हेरियस सबस्टन्स ऑफ रिॲब्सॉर्ब. कुठले कुठले सबस्टन्स रिॲब्सॉर्ब केले जातात त्यांची एक वेगवेगळी कॅटेगरी आहे. तर ते कोणते, हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स म्हणजे जे बॉडीसाठी सगळ्यात जास्त प्रमाणात लागतात ते सगळेच्या सगळे रिॲब्सॉर्ब केले जातात. लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स म्हणजे बऱ्या प्रकारे बॉडीमध्ये गरजेचे आहेत, म्हणजे थोडेसेच गरजेचे आहेत, अगदीच म्हणजे नसले तरी चालतात असले तरी चालतात, असे लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स रिॲब्सॉर्ब केले जातात. नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स म्हणजे जे बॉडीला गरजेचेच नाही आहेत ते काय केले जातात, ते रिॲब्सॉर्ब न करता ते बाहेर टाकले जातात. सो असे कोणकोणते आहेत, सो हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स दे गेट ॲब्सॉर्ब कम्प्लिटली, म्हणजे जे पूर्णच्या पूर्ण त्या फिल्टरेटमधून सगळे जेवढे 170 ते 180 लिटर फिल्टरेटमध्ये आहेत ते सगळेच्या सगळे रिॲब्सॉर्ब केले जातात. मग हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स कोणते, ग्लुकोज अँड पोटॅशियम 100% ॲब्सॉर्ब केले जातं, कारण बॉडीला एनर्जीसाठी गरजेचं आहे प्रत्येक सेलला. वॉटर, बॉडीचा वॉटर बॅलन्स मेंटेन ठेवण्यासाठी 99% ॲब्सॉर्ब केलं जातं. कॅल्शियम अँड सोडियम क्लोराईड, कॅल्शियम बोनसाठी गरजेचं आहे, सोडियम क्लोराईड pH मेंटेन ठेवण्यासाठी गरजेचं आहे, ते 98 to 99% ॲब्सॉर्ब केलं जातं. सो हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स ग्लुकोज अँड पोटॅशियम 100% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. वॉटर 99% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. कॅल्शियम अँड सोडियम क्लोराईड 98 to 99% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. मग इथे तुम्हाला MCQ येऊ शकतो. एक्झाम्पल ऑफ हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स 4 पर्याय दिलेले असतील, त्यातला एक तुम्ही सिलेक्ट करायचा करेक्ट हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स असलेला. ग्लुकोज, पोटॅशियम, युरिक ॲसिड, फॉस्फेट, क्रिएटिनिन यातला कुठला आहे तो तुम्ही हाय थ्रेशोल्ड वाला सिलेक्ट करायचा. किंवा असाही विचारला जाऊ शकतो, इन सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन ग्लुकोज इज रिॲब्सॉर्ब
by dash dash percent, किती 100%. वॉटर इज रिॲब्सॉर्ब बाय 99%. सोडियम क्लोराईड इज रिॲब्सॉर्ब, सोडियम क्लोराईड और कॅल्शियम इज रिॲब्सॉर्ब 98 to 99%. असा सुद्धा याच्यावरती MCQ विचारला जाऊ शकतो. ते लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स कोणकोणते आहेत? ॲब्सॉर्ब टू सम एक्सटेंट, म्हणजे अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये जे ॲब्सॉर्ब केले जातात ते म्हणजे युरिया, युरिक ॲसिड आणि फॉस्फेट. युरिया, युरिक ॲसिड आणि फॉस्फेट अगदी कमी प्रमाणात ॲब्सॉर्ब केले जातात, त्यांना लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स असं म्हटलं जातं. नो थ्रेशोल्ड, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ॲट ऑल, बॉडीला अजिबात जे गरजेचे नसतात असे सबस्टन्स. मग ते कोणते? तर आपलं क्रिएटिनिन आहे आणि सल्फेट्स आहे. सो हे जे क्रिएटिनिन आणि सल्फेट्स आहे की जे बॉडीला अजिबात गरजेचे नसतात असे सबस्टन्स पुन्हा काय केले जातात? रिॲब्सॉर्ब केले जातात. मग असे सबस्टन्स कोणते? तर क्रिएटिनिन. म्हणून आपण बघतो की किडनी फेल जाते तेव्हा क्रिएटिनिनची लेवल वाढते. जर क्रिएटिनिन रिॲब्सॉर्ब झालं तर किडनी फेलचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे क्रिएटिनिन हे बॉडीमधून जास्तीत जास्त बाहेर गेले पाहिजे. सो दीज आर द नॉट ॲब्सॉर्ब. सो नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दॅट इज क्रिएटिनिन अँड सल्फेट. सो रिॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय? की जे गरजेचं कंटेंट आहे ते बॉडीमधून रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. जरी ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशनमध्ये 170 ते 180 लिटर युरिन तयार होत असलं तरी त्यातलं 99% फिल्टरेट जे आहे ते रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. सो त्याच्यामुळे एका दिवसाला फक्त 1 लिटर युरिन जे आहे ते काय होतं? तयार होतं. दिस फिल्टर कंटेन मेजर अमाऊंट ऑफ द वॉटर. ह्या फिल्टरेटमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात वॉटर असल्यामुळे 99% वॉटर हे पुन्हा बॉडीमध्ये रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. आता कोणकोणत्या गोष्टी रिॲब्सॉर्ब करायच्या? 170 ते 180 लिटर फिल्टरेट तयार होत आहे. आता या 170 ते 180 लिटरमधल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी रिॲब्सॉर्ब करायच्या हे कसं ठरवलं जातं? तर त्याच्या 3 कॅटेगरी आहेत: हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स, लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स आणि नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स. हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स म्हणजे काय? हे सबस्टन्स दे गेट कम्प्लिटली ॲब्सॉर्ब बाय द बॉडी. ते बॉडीमध्ये पूर्णतः 100% ॲब्सॉर्ब केले जातात. जसं की ग्लुकोज आणि पोटॅशियम 100% ॲब्सॉर्ब केलं जातं 100%. वॉटर 99% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. कॅल्शियम आणि सोडियम क्लोराईड 98 to 99% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. सो हे होते हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्स. लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स मीन्स वॉट? ॲब्सॉर्ब ॲट सम एक्सटेंट, अगदी कमी प्रमाणात बॉडीमध्ये पुन्हा ॲब्सॉर्ब केले जातात 1 ते 2%. मग ते कोणते आहेत? युरिया, युरिक ॲसिड आणि फॉस्फेट. नो थ्रेशोल्ड सबस्टन्स, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ॲट ऑल, बॉडीला अजिबात गरजेचे नसलेले जे पुन्हा रिॲब्सॉर्ब केले जात नाहीत असे कोणते? तर क्रिएटिनिन आणि सल्फेट. सो दिस इज रिगार्डिंग द सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन. देन व्हॉट इज मीन बाय ट्युब्युलर सिक्रेशन? The substance not required by the body and not filtered in the glomerular filtration are secreted by the tubules. ट्युब्युलर सिक्रेशन म्हणजे काय? तर ते आपण नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं, PCT आणि DCT, प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूल आणि डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूल. तर ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशनमध्ये जे सबस्टन्स फिल्ट्रेट केले जात नाहीत ते सबस्टन्स काय केले जातात? या ट्युब्यूल्सद्वारे फिल्ट्रेट केले जातात. डिपेंड अपॉन एक्सटेंट टू द विच सोडियम आयन आर रिॲब्सॉर्ब, पोटॅशियम अँड हायड्रोजन आयन आर सिक्रेटेड, दस मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स ऑफ द बॉडी. समजा डिपेंड ऑन एक्सटेंट सोडियम आयन हा बॉडीला गरजेचा असतो, तो जर रिॲब्सॉर्ब झाला तर काय होतं? बॉडीमधून पोटॅशियम आणि हायड्रोजन आयन हे काय केले जातात? सिक्रेट केले जातात. का? टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. जर सोडियम रिॲब्सॉर्ब झाला तर हे 2 आयन काय केले जातात? सिक्रेट केले जातात. कोणते? पोटॅशियम आणि हायड्रोजन आयन. का? टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. सम मेटाबोलाइट सबस्टन्स लाईक अमोनिया ऑल्सो एक्सक्रिटेड. जो मेटाबोलाइट सबस्टन्स आहेत अमोनिया, तो मेजरली बॉडीमधून काय केला जातो? बाहेर टाकला जातो. थस द फायनल फिल्ट्रेट ऑफ युरिन कंटेन युरिक ॲसिड, युरिया इज कॅरीड आउट बाय द कलेक्टिंग. सो जे फायनल फिल्ट्रेट असतं युरिन तयार झालेलं त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त काय असतं? तर युरिक ॲसिड आणि युरिया असतो. अँड इट इज कॅरीड बाय कलेक्टिंग ट्युब्यूल टू द डग टू द पेल्विक ऑफ द युरेटर. आणि हे सगळं कलेक्टिंग ट्युब्यूल हळूहळू पुढे पुढे नेत किडनीकडून कोणाकडे येतं? युरेटरमध्ये येतं. अँड युरेटर ओपन्स इन टू द युरिनरी ब्लॅडर. मगाशीच बघितलं युरेटर कोणाला कनेक्ट असतो? युरिनरी ब्लॅडरला कनेक्ट झालेला असतो. वेअर इट स्टोअर अँड फायनली एक्सक्रिटेड आउट. आणि युरिनरी ब्लॅडर हे सगळं फिल्ट्रेट युरिन काय करतं? स्टोअर करतं आणि सर्टन अमाऊंट पर्यंत स्टोअर झाल्यानंतर ते बॉडीच्या बाहेर टाकून देतं. याला म्हटलं जातं ट्युब्युलर सिक्रेशन. सो जे सबस्टन्स ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशनने फिल्ट्रेट केले जात नाहीत ते हे ट्युब्युल्स काय करतात? फिल्ट्रेट करतात. जसं की जर सोडियम आयन जर तुम्हाला बॉडीसाठी पाहिजे असेल तर तो सोडियम आयन रिॲब्सॉर्ब केला जातो ट्युब्युल्समध्ये आणि हायड्रोजन आणि पोटॅशियम आयन हे बॉडीमधून एक्सक्रीट केले जातात टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. सम मेटाबोलाइट लाईक्स अमोनिया आर कम्प्लिटली एक्सक्रीट.
एक्सक्रीट आउट. अमोनिया हा बॉडीमधून कम्प्लिटली एक्सक्रीट केला जातो. दस जे फायनल फिल्ट्रेट असतं युरिनचं त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त अमोनिया, युरिक ॲसिड आणि युरिया प्रेझेंट असतो. हे फायनल फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्युब्युल्स कोणाकडे देतो? पेल्विक ऑफ द युरेटर, पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये असलेल्या युरेटरकडे देतो आणि हा युरेटर पुढे कोणाकडे कॅरी करतो? युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ते स्टोरेजसाठी नेऊन देतो. हे युरिनरी ब्लॅडर काय करतं? तर युरिनरी ब्लॅडर स्टोअर करतं युरिन आणि जेव्हा एका सर्टन लेवलपर्यंत येतं तेव्हा ते काय करून टाकतं? एक्सक्रीट करून टाकतं. सो अशा प्रकारे बॉडीमध्ये आपल्या काय तयार होतं? युरिन जे आहे ते बॉडीमध्ये काय होतं? तयार होतं 3 स्टेप्सद्वारे. त्या 3 स्टेप म्हणजे कोणत्या? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन आणि ट्युब्युलर सिक्रेशन. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द युरिन. सो दिस क्वेश्चन मे आस्क फॉर द 2 to 3 मार्क्स. गिव्ह द कंपोजिशन ऑफ द युरिन. म्हणजे युरिन कुठल्या कुठल्या गोष्टींपासून बनलेलं असतं. सो व्हॉल्यूम ऑफ द युरिन एका दिवसाचा 1 to 2 लिटर पर 24 आवर्स. म्हणजे 24 तासामध्ये किती लिटर युरिन तयार होतं? 1 ते 2 लिटर. सो कलर ऑफ द युरिन इट इज येल्लो और अंबर कलर बट व्हॅरी विथ कॉन्सन्ट्रेशन अँड डाएट. येल्लो किंवा अंबर कलर. अंबर कलर म्हणजे कोणता? जे पर्टिक्युलरली गव्हर्नमेंट ऑफिसरच्या गाडींवरती जे दिवे असतात, तहसीलदार म्हणा किंवा पोलीस, त्या दिव्या लाल दिवा नाही, लाल दिवा हा कलेक्टरसाठी असतो किंवा हायर IAS ऑफिसरसाठी. तहसीलदार किंवा पोलीस असतात त्यांच्यावरती जो गाडीवरती जो दिवा असतो तो ॲम्बर कलर. सो येलो किंवा ॲम्बर कलर असा युरिनचा कलर असतो. पण तुम्ही डाएट काय घेता किंवा कोणतं लिक्विड घेता किंवा कोणत्या प्रकारचं खाणं खाताय त्याच्यानुसार तो युरिनचा कलर व्हॅरी होतो किंवा युरिनच्या कॉन्सन्ट्रेशननुसार तो व्हॅरी होतो. देन ओडर इज ॲरोमॅटिक और बेसिकली अमोनिया लाईक. त्याच्यात अमोनिया आणि युरियाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्याचा ओडर हा अमोनिया लाईक असतो. pH ऑलवेज ॲसिडिक. ओके, ऑर्गॅनिक कन्स्टिट्युएंट काय काय असतात? तर युरिया, क्रिएटिनिन अँड युरिक ॲसिड. अँड इनऑर्गॅनिक कन्स्टिट्युएंट कन्सिस्ट ऑफ सर्टन इलेक्ट्रोलाइट लाईक सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, क्लोराइड, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम एक्सेट्रा. ओके, सो these are the composition of the urine. Volume is 1 to 2 liter per day. Color yellow to amber color, but it is vary due to concentration and diet. Odor is aromatic or ammonia like. pH of urine is the acidic. Organic constituent like urea, creatinine, uric acid. Inorganic constituent are sodium, potassium, chloride, magnesium and calcium. Okay, so this is the composition of the urine. The next process is the micturition process. So micturition process means what? Urinary bladder जर completely भरला असेल तर urinary bladder कशा प्रकारे युरिन बाहेर टाकतो त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं micturition process. So what is mean by micturition process? The process of expel or excrete the urine out of the urinary bladder by certain impulse or nerve impulse messaging. त्या जे टोटल प्रोसेस आहे तिला काय म्हटलं जातं? मिक्चुरेशन असं म्हटलं जातं किंवा जनरली आपण ज्याला काय म्हणतो? युरिनेशन. म्हणजे युरिनरी ब्लॅडर भरला की कशा प्रकारे युरिनरी ब्लॅडरला कळतं की आपण युरिन आता बाहेर टाकलं पाहिजे, त्या टोटल प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? मिक्चुरेशन असं म्हटलं जातं. सो इट डिपेंड अपॉन द CNS स्टिम्युलेशन. ओके, की युरिनरी ब्लॅडरमध्ये एक रिसेप्टर असतात, मगाशीच आपण बघितलं स्ट्रेच रिसेप्टर, ते ॲक्टिवेट होतात. ते काय करतात? स्पायनल कॉर्डद्वारे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे मॅसेज पाठवतात आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम रिफ्लक्स ॲक्शन जनरेट करून युरिनरी ब्लॅडर काय करते? एम्प्टी करते. In infant, accumulation of the urine in bladder activate the stretch receptor. In infant, ओके, इन्फंट म्हणजे न्यू बेबी असतील किंवा आपण जे ह्युमन बिईंग आहोत त्यांच्यामध्ये इन्फंट म्हणजे पर्टिक्युलरली न्यू बेबी. सो युरिनरी ब्लॅडर ॲक्टिवेट द ॲक्युम्युलेशन ऑफ युरिन इन द युरिनरी ब्लॅडर ॲक्टिवेट द स्ट्रेच रिसेप्टर. एकदा का युरिनरी ब्लॅडरमध्ये युरिन ॲक्युम्युलेट म्हणजे साचून राहिलं की ते काय करतं? स्ट्रेच रिसेप्टरला ॲक्टिवेट करतं. सो दिस स्ट्रेच रिसेप्टर जनरेट सेन्सरी इम्पल्स. स्ट्रेच रिसेप्टर काय करतं? सेन्सरी इम्पल्स जनरेट करतं दॅट ट्रान्समिट टू द स्पायनल कॉर्ड वेअर द स्पायनल रिफ्लेक्स आर इनिशिएटेड. सो स्पायनल कॉर्ड जे आहे त्याची सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला कनेक्टेड असते. सो हे स्ट्रेच रिसेप्टर तो सेन्सरी मेसेज स्पायनल कॉर्डकडे पाठवतात आणि स्पायनल कॉर्ड काय करते? स्पायनल रिफ्लेक्स जनरेट करते. दिस स्टिम्युलेट इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डेट्रॉसर मसल. हे काय करतात? आपण मगाशी बघितलं डेट्रॉसर मसल असतात युरिनरी ब्लॅडरमध्ये, इंटरनल स्फिंक्टर असतात, एक्सटर्नल स्फिंक्टर असतात. सो हे स्पायनल रिफ्लेक्स जे आहे ते काय करतं? या डेट्रॉसर मसलला काय करतं?
स्टिम्युलेट करतं आणि कॉज द इनव्हॉलंटरी म्हणजे आपल्याला कळत नाही, आपण करू शकत नाही युरिनरी ब्लॅडरच्या मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन. इनव्हॉलंटरी म्हणजे अनैच्छिक, ते ऑटोमॅटिकली बॉडीमध्ये घडून येतं. सो इट कॉज इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दॅट डेट्रॉसल मसल. ते डेट्रॉसल मसल काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द इंटरनल युरेटर स्पिंक्टर अँड एक्सपेल द युरिन फ्रॉम द ब्लॅडर. दिस इज द मिक्च्युरेशन. हे स्पायनल रिफ्लेक्स काय करतात, त्या डेट्रॉसल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि जे ते इंटरनल युरेथ्रल स्पिंक्टर होते, आपण बघितले इंटरनल स्पिंक्टर त्या डायग्राम मध्ये, त्या स्पिंक्टरचं ते काय करतात, रिलॅक्सेशन करतात. मसलचं वरून कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे युरिनरी ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट होतो, आकुंचित पावतो आणि ते युरिनरी ब्लॅडरच्या ओपनिंगचे जे स्पिंक्टर आहेत ते रिलॅक्स झाल्यामुळे ओपन होतात आणि त्याच्यामुळे युरिनरी ब्लॅडर मधून युरिन बाहेर टाकलं जातं. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, मिक्च्युरेशन असं म्हटलं जातं. सो मिक्च्युरेशन म्हणजे काय, accumulation of the urine in bladder stimulate the stretch receptor. So the stretch receptor generate the sensory impulse that transmitted to the spinal cord. Spinal cord generates spinal reflex. The spinal reflex stimulate involuntary contraction of the detrusor muscle and relaxation of the internal urethral sphincter. So this cause the expel of the urine from the bladder. This process is called as the micturition. Okay, then when bladder control is established, जेव्हा bladder control केला जातो, the micturition reflex is still stimulated but sensory impulse also pass towards the brain and there is the awareness of the need to pass the urine as the bladder fills. So bladder control establish झाला की काय होतं, micturition reflex हे stimulate होतात आणि त्याच्यामुळं ब्रेनकडे मेसेज जातो की ब्लॅडर फुल झालेला आहे आणि तो ब्लॅडर एम्प्टी करणं गरजेचं आहे. बाय लर्न अँड कंटिन्युअस एफर्ट कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ एक्सटर्नल युरेथर स्पिंक्टर अँड द मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोअर कॅन बी इनिबेट मिक्च्युरेशन अंटिल इज कन्व्हिनियंट टू पास द युरिन. सो अशा प्रकारे मिक्च्युरेशनमध्ये हे पहिले 2 पॉईंट खूप महत्त्वाचे आहेत. सो ब्लॅडरचं कंट्रोल जेव्हा एस्टॅब्लिश केलं जातं तेव्हा इम्पल्स ब्रेनकडे पाठवले जातात आणि ब्रेनला अवेअरनेस जागृत केलं जातं की युरिनरी ब्लॅडर हा फुल झालेला आहे आणि त्याच्यामुळं कॉन्ट्रॅक्शन केलं पाहिजे आपल्याला एक्सटर्नल युरेथर स्पिंक्टरचं आणि त्या मसलचं आणि इंटरनल युरेथर स्पिंक्टरचं रिलॅक्सेशन केलं पाहिजे अंटिल जोपर्यंत ब्लॅडर मधलं सफिशियंट अमाऊंट ऑफ द युरिन बाहेर पडत नाही तोपर्यंत. सो अशा प्रकारे ब्लॅडर कंट्रोल केला जातो आणि या पूर्ण प्रोसेसला मिक्च्युरेशन असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मिक्च्युरेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन हाऊ किडनी हेल्प टू मेंटेन द वॉटर बॅलन्स इन द बॉडी. म्हणजे किडनी बॉडीमधला वॉटर बॅलन्स कशा प्रकारे मेंटेन करू शकते. सो देअर आर बेसिकली 3 हार्मोन्स लाईक अँटीडायुरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरोन and atrial natriuretic peptide ANP. So these 3 hormone help to kidney to maintain the water balance. Okay, so first hormone is an antidiuretic hormone. If blood osmotic pressure is raised, जर ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढला, the osmoreceptor in hypothalamus stimulate posterior pituitary gland. पिच्युटरी ग्लँड ही मेजर ग्लँड आहे. हार्मोन सिक्रेशन हे सगळे एंडोक्राइन ग्लँड करत असतात आणि त्याची मास्टर ग्लँड म्हणजे कंट्रोल ग्लँड कोण आहे, तर पिच्युटरी ग्लँड आहे. जर ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढला तर हायपोथॅलॅमस की जो पिच्युटरी ग्लँडला कंट्रोल करतो, जरी पिच्युटरी ग्लँड सगळ्या ग्लँडला कंट्रोल करत असली तरी पिच्युटरी ग्लँडला हायपोथॅलॅमस कंट्रोल करतो. तर हे ऑस्मो रिसेप्टर काय करतात, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लडचा वाढल्यामुळे हायपोथॅलॅमसला स्टिम्युलेट करतात अँड हायपोथॅलॅमस स्टिम्युलेट द पोस्टेरियर पिच्युटरी ग्लँड. सो दिस पोस्टेरियर पिच्युटरी ग्लँड सिक्रीट अँटीडायुरेटिक हार्मोन इन्क्रीजेस. सो पोस्टेरियर पिच्युटरी ग्लँड काय करते, अँटीडायुरेटिक हार्मोनचं सिक्रेशन काय करते, वाढवते. विच कॉज मोर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर इन डिस्टल कन्व्होलेटेड ट्यूब्यूल. त्याच्यामुळे काय होतं की जे वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन आहे ते बॉडीमध्ये काय होतं, डिस्टल कन्व्होलेटेड ट्यूब्यूलमध्ये वाढतं अँड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लोअर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर. आणि त्याच्यामुळे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मधलं काय करतात, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर करतात अँड इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ अँटीडायुरेटिक हार्मोन. आणि त्याच्यामुळे अँटीडायुरेटिक हार्मोनचं सिक्रेशन सुद्धा इनिबिट केलं जातं. म्हणजे जेव्हा बॉडीमध्ये वॉटर लेवल कमी होते तेव्हा काय केलं जातं, ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतो आणि ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढल्यामुळं ऑस्मो रिसेप्टर काय करतात, हायपोथॅलॅमसला
स्टिम्युलेट करतात. हायपोथॅलॅमस कोणाला स्टिम्युलेट करतो? पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँडला. पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड काय करते? अँटी डायुरेटिक हार्मोनचं सिक्रेशन वाढवते आणि त्याच्यामुळे डिस्टल कन्व्हॉल्युटेड टिब्यूलमधून वॉटरचं काय केलं जातं? किडनीच्या डिस्टल कन्व्हॉल्युटेड टिब्यूलमधून वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. आता सफिशियंट अमाऊंट ऑफ वॉटर रिॲब्सॉर्ब झालं की पुन्हा आपल्याला काय केलं पाहिजे? अँटी डायुरेटिक हार्मोनचं सिक्रेशन थांबवलं पाहिजे. त्याच्यासाठी काय केलं जातं? मग कलेक्टिंग टिब्यूल जे असतात ते ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर काय करतात? कमी करतात आणि ब्लडचा ऑस्मोटिक प्रेशर कमी झाला की अँटी डायुरेटिक हार्मोनचं सिक्रेशन काय केलं जातं? इनिबिट केलं जातं. अशा प्रकारे हे अँटी डायुरेटिक हार्मोन बॉडीमधला वॉटर लेवल मेंटेन करतं. आता दुसरं हार्मोन आहे ते म्हणजे अल्डोस्टेरॉन. सो अल्डोस्टेरॉन इफ द रिनल ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर इज लो, जर ब्लड प्रेशर किंवा रिनल म्हणजे किडनी मधला ब्लड फ्लो जर कमी झाला किंवा ब्लड प्रेशर कमी झाला तर रेनिन एंजिओ सिस्टीम इज ऍक्टिव्हेटेड. त्याच्यामुळे ती रास मेकॅनिझम आहे ते काय होतं? ऍक्टिव्हेट होतं. वी स्टिम्युलेट ॲड्रिनल कॉर्टेक्स आणि ते काय करतं? ॲड्रिनल ग्लँड मधल्या ॲड्रिनल कॉर्टेक्सला स्टिम्युलेट करतं. सो स्टिम्युलेशन ऑफ ॲड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रिटेड अल्डोस्टेरॉन आणि ॲड्रिनल कॉर्टेक्स एकदा स्टिम्युलेट झाला की तो काय करतो? अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रिट करतो विच ॲक्ट ऑन द किडनी ट्युब्युल्स. हे अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रिट झाला की कोणावरती जाऊन ॲक्ट होतं? किडनीचे जे ट्युब्युल्स आहेत त्याच्यावरती जाऊन ते काय होतं? ॲक्ट होतं. इट इन्क्रीजेस रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आणि हे किडनी ट्युब्युल्स काय करतात? त्याच्यामुळं सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन जे आहे ते काय करतात? वाढवतात. विच फॉलो बाय द रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर आणि त्याच्यामुळे काय होतं? सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन वाढल्यामुळं वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन सुद्धा वाढतं. हाय रिनल ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर इनिबिट सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन आणि त्याच्यामुळं ब्लड प्रेशर किंवा ब्लड फ्लो जो आहे लो झालेला तो पुन्हा काय होतो? मेंटेन होतो. आणि जर आता अल्डोस्टेरॉन पहिली गोष्ट काय झाली? अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट झाल्यामुळं सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन झालं, वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन झालं आणि ब्लड फ्लो किंवा ब्लड प्रेशर आहे तो मेंटेन झाला. आता अल्डोस्टेरॉन जर कंटिन्यू बॉडीमध्ये राहिलं तर ब्लड प्रेशर काय होईल? वाढेल. त्याच्यामुळं तो ब्लड फ्लो जो आहे तो काय करतो? हाय केला जातो आणि त्याने अल्डोस्टेरॉनचं सिक्रेशन काय केलं जातं? इनिबिट केलं जातं. अशा प्रकारे अल्डोस्टेरॉन काय करतं? वॉटर बॅलन्स मेंटेन ठेवायला मदत करतं बाय द रिॲब्सॉर्प्शन सोडियम आणि वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन कसं करतं? तर ब्लड फ्लो लो झाला, ब्लड प्रेशर लो झाला की रेनिन एंजिओटेन्सिन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होते. ही रेनिन एंजिओटेन्सिन सिस्टीम ॲड्रिनल कॉर्टेक्सला स्टिम्युलेट करते. ॲड्रिनल कॉर्टेक्स काय करतो? अल्डोस्टेरॉनला सिक्रेट करतो. अल्डोस्टेरॉन काय होतं? किडनी ट्युब्युल्सवरती जाऊन ऍक्ट होतं आणि ते काय करतात? सोडियम आयनचं रिॲब्सॉर्प्शन वाढवतात आणि त्याच्यामुळे वॉटरचं सुद्धा काय होतं? रिॲब्सॉर्प्शन होतं आणि अशा प्रकारे बॉडीमध्ये वॉटर बॅलन्स मेंटेन केला जातो. सो दिस इज द अल्डोस्टेरॉन. देन ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड, दिस इज द ANP. इफ द ब्लड व्हॉल्यूम इज रेज, ब्लड व्हॉल्यूम जर वाढला, ब्लडचं क्वांटिटी वाढली, द रिसेप्टार इन ॲट्रिया स्टिम्युलेट अँड रिलीज ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक पेप्टाइड. ॲट्रिया म्हणजे कुठला? हार्ट मधला जो ॲट्रिया आहे वरचे दोन ते काय करतात? ब्लड व्हॉल्यूम जर वाढला तर ते काय करतात? ॲट्रिया स्टिम्युलेट होतात, ॲट्रिया मधले रिसेप्टार आणि ते रिसेप्टार कोणता हार्मोन रिलीज करतात? ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करतात. विच डिक्रीज द रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अँड वॉटर फ्रॉम प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूल. जर ब्लड व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे काय? बॉडीमधलं वॉटर कंटेंट वाढलं म्हणून ब्लडचा व्हॉल्यूम वाढला. कारण ब्लड हे 90% वॉटरपासूनच बनलेलं असतं. त्याच्यामुळे ब्लड व्हॉल्यूम, वॉटरचा क्वांटिटी बॉडीमध्ये वाढली की ब्लडची व्हॉल्यूम सुद्धा वाढतो आणि ब्लड व्हॉल्यूम वाढला की ॲट्रियामधले रिसेप्टर ॲक्टिव्हेट होतात आणि ते ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक हार्मोन काय करतात? सिक्रेट करतात. आणि हे ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक हार्मोन ANP काय करतं? सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन थांबवतं. डिक्रीज द रिॲब्सॉर्प्शन सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन कमी करतं आणि सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन कमी झालं की वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन जे आहे प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूलमधून आणि कलेक्टिंग डगमधून ते सुद्धा काय होतं? डिक्रीज होतं. अँड ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड व्हॉल्यूम इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड. आणि वॉटरचं व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं ब्लडचा व्हॉल्यूम सुद्धा कमी होतो आणि ब्लडचा व्हॉल्यूम डिक्रीज झाल्यामुळं डिक्रीज इन ब्लड व्हॉल्यूम इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड. आणि त्याच्यामुळे एकदा का ब्लड व्हॉल्यूम लेवलला आला की जे ॲट्रियामधून सिक्रेट होणारा हार्मोन आहे ANP ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड ते सुद्धा काय होतं? सिक्रेशन त्याचं इनिबिट होतं, थांबून जातं. सो अशा प्रकारे अँटीडायुरेटिक हार्मोन जे आहेत, अँटीडायुरेटिक हार्मोन अल्डोस्टेरॉन आणि ॲट्रियल नायट्रियुरॅटिक पेप्टाइड हे किडनीला काय करतात? वॉटर बॅलन्स मेंटेन ठेवण्यासाठी काय करतात? मदत करत असतात. अशा प्रकारे बॉडीमध्ये वॉटर बॅलन्स जो आहे तो काय केला जातो? मेंटेन केला जातो. द नेक्स्ट पार्ट इज द so this is the basic
regarding the urinary system, this is we end up with the our topic, that is urinary system. So याच्यामध्ये महत्त्वाचं असं काय आहे, तर पहिली गोष्ट म्हणजे युरिनरी सिस्टीमचे किडनीची जी LH ची डायग्रॅम आहे, ती LH ची डायग्रॅम आपल्याला फार महत्त्वाची आहे. ओके, त्याच्यानंतर जे किडनीचे डिफरंट फंक्शन्स आहेत, ती डिफरंट फंक्शन महत्त्वाचे आहेत. नेफ्रॉनचे 2 पार्ट महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर ही GFR ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेटची डेफिनेशन आहे, ती आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. युरेटर्सची तुम्हाला फक्त जनरल माहिती असली पाहिजे MCQसाठी. युरिनरी ब्लॅडरची सुद्धा MCQसाठी तुम्हाला माहिती असली पाहिजे. हे जी एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन ही थेरी आणि MCQसाठी दोन्हीसाठी महत्त्वाची आहे. त्याच्यानंतर कंपोजिशन ऑफ युरिन महत्त्वाचं आहे. मिक्चुरेशन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला फार फार महत्त्वाची आहे. आणि हे एक्सप्लेन हाऊ किडनी मेंटेन द वॉटर बॅलन्स हा सुद्धा आपल्यासाठी काय झालेला आहे, फार महत्त्वाचा झालेला आहे. तरी सुद्धा या टॉपिक मधलं काही कळलं नसेल, काही समजलं नसेल तर मला विचारा, मी तुमचे डाऊट जे आहेत ते काय करेन, क्लिअर करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.